So yesterday we have been taking the biological classification, and I told you there are some more portions that is remaining, right? So that are viruses, viroids, prions, and lichens. Okay, so let's start with viruses. So viruses are actually non-cellular organisms. They are actually non-cellular organisms. I mean, they don't have a proper cell like the other organism. They are non-cellular. And they are obligate parasites. Can you see that another point? They are obligate parasites. That is written in red color. Obligate parasites. That means they always need a host cell. Okay. They have to be inside a host cell. Then only they can continue their what? All the reactions and all. Okay. Otherwise, outside a living cell, they are just an inert crystalline structure. Okay, and what does the word means? Virus means venom or poisonous fluid. Clear? So viruses are actually non-cellular. They don't have a proper cell, like we say, like a cell membrane, cell wall. They don't have anything like that. They have a genetic material, of course. They have something to protect the genetic material, but they don't have a proper cell, so they are non-cellular. And they are obligate parasites in the sense they always need a host cell. Okay, then here you have to learn about three scientists and their contributions. Can you see the name of those scientists? Dmitry Ivanovsky, M.W. Bejirnik, and Stanley. Can you see this? When you learn about virus, you have to learn about three scientists and their contribution. Sometimes they will be asking us to match the following questions, or you can expect a direct MCQ as well. Okay, so what is it done by Ivanovsky? He recognized certain microorganisms as the causal organism of the mosaic disease of tobacco. He found that in tobacco, mosaic disease is caused by some kind of microorganisms, and they are not bacteria, they are not fungus. This is something smaller than bacteria. That is what found by Ivanovsky. Clear? So he found that in tobacco, the mosaic disease is caused by some microorganisms that are smaller than bacteria. Okay, then what is done by Bejirnik? He demonstrated that the extract of infected plants of the tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivum fluidum, that is infectious living fluid. So you can get question like the Contagium vivum fluidum. It was proposed by which scientist? It's Bejirnik. So one scientist found that in tobacco, this particular disease is caused by a new microorganism, and that one is smaller than bacteria. Bejirnik, what did he do? He took some extract from an infected tobacco plant. There was an infected tobacco plant, the plant with a disease. He took an extract, and this extract is given to a healthy plant, and the healthy plant got the infection. Okay, and he named a new pathogen. He found that there is a new disease causing organism, and he named it as virus. And the extract he took was given as, I mean, the fluid was given as, termed as Contagium vivum fluidum or infectious living fluid. And there was another scientist, Stanley. He showed that viruses can be crystallized. We can crystallize them, and the crystals will be having mostly proteins. Clear? So if the question comes, who recognized certain microbes as the causal organism of tobacco mosaic disease, and it is smaller than bacteria? It is the first scientist, Ivanovsky. Then, who proposed Contagium vivum fluidum? Bejirnik. Who crystallized the virus? Stanley. Clear? Questions will be coming like that. Clear?
Then a very important statement that has been used in the previous year question paper. See, no virus contains both DNA and RNA. Read the second line. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. See, in the 12th class, you might have learned about the Hershey-Chase experiment, isn't it? Where a bacteriophage is allowed to attack a bacterium and the transforming principle is DNA. You have studied that experiment. Do you remember that? Please tell me, do you remember that? Yes, ma'am. But you have learned about a bacteriophage. What is bacteriophage? Something that looks like this, right? Can you see what I have drawn now? Can you see? Please answer. I have drawn a picture of bacteriophage. Can you see that? Because yesterday there were some issues, right? Anybody please answer? Yes, ma'am. Okay. So it's a virus is a nucleoprotein in the sense it will be having a nucleic acid. It will be having a nucleic acid and a protein coat. Nucleic acid will be there and a protein coat will be there. Okay. And a protein coat will also be there. Okay, then the other 3 points that is written in red that has been used. Actually, viruses, some viruses will be infecting plants only. Some viruses will be infecting animals. Some viruses will be infecting a bacteria. Okay. So what they're saying is, normally the viruses that attack plants have single-stranded RNA. Normally, the plants that attack, the viruses that infect plants have what? Single-stranded RNA. Their genetic material is used to be single-stranded RNA. Whereas those viruses that infect animals normally have either single-stranded or double-stranded RNA. They can have RNA that is either single-stranded or double-stranded, or some will be having double-stranded DNA. And bacteriophages normally have double-stranded DNA. Double-stranded DNA. Clear? Normally have double-stranded DNA. So what does it mean by no virus contain both DNA and RNA? So in our body, in our cell, we have DNA as our genetic material. Along with that, we also have RNA, isn't it? DNA after transcription produces RNA, right? In our body or in our cell, both DNA and RNA will be seen. But it's not in the case of virus. Virus will be having either DNA or RNA, not both. Okay, a single virus, if you take a single virus, either it will be having DNA as its genetic material or it will be having RNA as a genetic material. It's not possible for a virus to have both the genetic material, both RNA and DNA in one. Clear? So that statement is important that has been used previously. Okay. A nucleoprotein means it has a nucleic acid and it has a protein coat. Here in this case of bacteriophages, you can see this is the protein coat. This is the protein coat and this is the nucleic acid. Clear? And which part, protein coat or nucleic acid, which is the infectious one? Which is responsible for the infection? It is the genetic material that is infectious. Okay. The nucleic acid is the infectious part of this particular virus or any virus. Okay. Then the protein called, there is a name for this protein coat.
The protein coat around the virus has a special name which is called capsid, and it is made of building blocks called capsomeres. So the name of the protein coat around the virus is capsid, and capsid is made of smaller units called capsomere. And what is its function? It protects the nucleic acid. Then after virus, we have someone else, which is called viroids. Okay, this particular thing is smaller than virus. Okay, this is smaller than virus. Viroids are in fact smaller than virus. And we have seen that virus has both protein coat and the genetic material. But here in viroids, the protein coat is absent. They don't have protein coat. They have the genetic material only, and that is RNA. Okay. And who discovered this viroids? Theo Diener. This is very important. Viroids are discovered by Theo Diener, and this viroid caused a disease called potato spindle tuber disease. So you can expect a question like, which of the following is responsible for potato spindle tuber disease? Is it a bacteria? No. Is it a virus? No. Is it a fungus? No. But it is a viroid. So which one is responsible for potato spindle tuber disease? It's viroid, and it was discovered by the scientist Theo Diener. And what is its speciality? It is smaller than virus. And is there any difference from virus? Yes, of course there is a difference. Virus has a protein coat, but viroid lack protein coat, and it is just a free RNA. So it was found to be a free RNA. It lacked the protein coat. Hence the name viroid. The RNA of viroid was of low molecular weight. This statement has been asked as a statement question in previous year. RNA of the viroid. Viroid has just RNA, doesn't have protein coat, and this RNA is of low molecular weight. They'll be asking you whether it is of high molecular weight. No, it is of low molecular weight. Clear? Am I clear? So what is the main? See, this is a very small paragraph, but you can expect a lot of questions. Who discovered? Name of the disease? What is it? It is a free RNA. Is there protein coat? No. Is that of same size of virus? No, smaller than virus. And how is that RNA? It is of low molecular weight. Clear? Clear? Ma'am. Please answer. I hope you people are there, okay? Please answer, otherwise I won't be able to move forward actually. So clear so far? Yes, ma'am. Okay. Then the next infectious agent is prion. Prions is proteinaceous. It's a protein actually that acts as a infectious agent. It is a protein that acts as a infectious agent, and normally it causes neurological disorders. So what kind of disease is caused by prion? Neurological disease. Okay. It's an infectious neurological diseases. And what kind of a protein it is? How it became infectious? It is actually an abnormally folded protein. See, when we learn about protein structure, you learn about the proper folding of protein, the proper structure of protein. Protein has to be in its proper structure. When you learn about biomolecule, you will see this. Okay, the protein needs to be in a proper structure, proper folded structure. Then only it will be able to function. So some abnormally folded protein can become infectious, and this is called prion. And normally they causes neurological diseases. And what about their size? Their size is similar in size to viruses. Viroids were smaller than virus, but prions are of same size with the virus. And you have to learn about two diseases caused by them. In cattle, it is bovine spongiform encephalopathy, some neurological disease.
otherwise called mad cow disease. Mad cow disease. And same like when it comes to human, it's called CJD, C.R. Jacob disease. So your question will be, mad cow disease is caused by prions. What is it is, whether it is an infectious RNA or whether it is an infectious protein. It is an infectious protein agent. Its size is similar to virus. It is an abnormally folded protein. So these are the main points. Clear? Then we have lichens. Lichens, we have seen what it is. It is a symbiotic association between an algae and a fungus. So lichens are symbiotic association between or mutually useful association. Both the organisms are benefited here between an algae and fungi. Here, the algal component has a name called phycobiont. In a lichen, there is both algae and fungi. The algae component is called phycobiont and the fungal one is called mycobiont. You can get question like, the algal component is called phycobiont. Or what is mycobiont in a lichen? It is a fungal component. Then, who is autotrophic here and who is heterotrophic? Fungus, as we all know, they are heterotrophic. They are not capable of producing their own food. So here in lichen, fungi is heterotrophic, whereas algae is autotrophic. So algae will produce food and will give it to the fungus. So here fungus is benefited. In return, the fungi has to provide something, right? So what they will do, the fungi will give shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. So here algae is capable of producing food. So he will do that. He will give the a share of the prepared food to the fungus. In return, fungus will provide a shelter and also will absorb the minerals and water from the soil and will give it to the algae. So in that case, I mean, in that sense, both are benefited. And they are very, very close that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms. And they are very good pollution indicators in the sense they do not grow in polluted areas. Industrial melanism, you have learned, right? Lichens will not grow in polluted areas. So if they are growing somewhere, it's a clean area, right? But if it is a polluted area, these lichens will not be growing there. Clear? You can expect an assertion reason question. Like assertion will be lichens are very good pollution indicators. Reason, they do not grow in polluted areas, right? Am I clear? Please raise your hand if it is clear. Hello? Okay. Thank you. The next one is, we are going to start plant kingdom. Okay. So yesterday, I told you, learn about the fungal, like what, examples. Could you do that? Fungal examples. Can you tell me to which group Trichoderma belongs to? Trichoderma. Do you remember the mnemonic? Tri, alternate, color. Trichoderma, alternaria, colleotrichum. Which group? The last group, Deuteromycetes. Isn't it? Yes. And can you tell me to which group our mucor belongs to? Mucor. First group. Do you remember the story? Physics kandappo, physics paper kandappo nammala mind il enda varne? All right, right? Albugo, Rhizopus, mucor belong to Phycomycetes. Shiri? Shiriyale? Okay. Basidiomycetes are? Edikkernu? Bapu, right? Basidiomycetes, Agaricus, Vaccinia, Stilago. Okay.
Second ascomycetes നമ്മൾ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു. ന്യൂറോസർജൻ പെൻസിൽ ചോദിച്ചു, യു ഗേവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൂ ക്ലാപ്ഡ്? ആരാ ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ? മോറൽസ് ആൻഡ് ട്രഫിൾസ്, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ കമ്പയർ ടു പ്ലാൻ കിങ്ഡം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചത്. ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആണ്. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദ മെയിൻ തിങ്. കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് യു വിൽ ഹാവ് ടു മെമ്മറൈസ് ദി എക്സാമ്പിൾസ്. കാരണം അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ചോദിക്കുക. They will give the name of example എന്നിട്ട് ഒരു തിയറി ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തിയറി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് എക്സാംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് ചോദിക്കും. Okay, so it's all about examples in this chapter. Without examples you will not be able to do anything. ഫംഗസിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. Okay, so let's see, നമുക്ക് ആദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാം, how it works. ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ആൽഗെ, ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്, ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്, ജിംനോസ്പം, ആൻജിയോസ്പം. 5 ഗ്രൂപ്പ്സ്. അവരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ ആൻജിയോസ്പോം, within angiosperm, flowering plants. നിങ്ങൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് പഠിക്കുന്നില്ലേ +2 ആ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനീഷ്യലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് 2 pages names of some popular classification system is given. അതിന്റെ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻ പോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും, MCQ പോലെ. ഓക്കെ, the names are artificial system, natural classification system, phylogenetic classification system, numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy. Okay, ഇതില് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഏർലിയർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. ഏർലിയർ സിസ്റ്റം പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ they were considering gross morphological characters. ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മോർഫോളജിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ, നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാവുന്ന ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അവര് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം റിലയബിൾ അല്ല. റീസൺ, വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇപ്പൊ ലീഫിന്റെ ഷേപ്പ്, ലീഫിന്റെ നമ്പർ, ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്, അതായത് അവരുടെ ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ, കളറ്, ഇതൊക്കെയാണ് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റിലയബിൾ ആയിരിക്കില്ല. റീസൺ, ദിസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ്. എൻവയോൺമെന്റിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരാം. സോ കളറൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിലയബിൾ മെത്തേഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റി നമ്മൾ വേറെ വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോയത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം, earliest system of classification, they used gross morphological superficial characters like habit, അവരുടെ growth pattern, color, number and shape of leaves. ഇതൊക്കെ മെയിൻലി വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. ലിനേയസ് ചെയ്ത സിസ്റ്റം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇറ്റ് ഗേവ് equal weightage to both vegetative and sexual characters, and this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വെജിറ്റേറ്റീവിനും റീപ്രൊഡക്റ്റീവിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തു. and that is not reliable. Reason, vegetative characters can be changed. ഇനി ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരും പഠിക്കണം, ലിനേയസ്. ലിനേയസ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 2 സയന്റിസ്റ്റുമാരുടെ പേര് കണ്ടോ? ഇവരുടെ പേര് ഇതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ബെന്തം ആൻഡ് ഹുക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ബെന്തം ആൻഡ് ഹുക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇറ്റ് വാസ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം. കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ സ്ലൈഡ് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ബെന്തം ആൻഡ് ഹുക്കർ ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? ആക്ച്വലി ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ 2 സയന്റിസ്റ്റുമാരുടെ പേരേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ലിനേയസും പിന്നെ വരുന്ന ഈ ബെന്തം, 3 സയന്റിസ്റ്റുമാര്. One is Linnaeus, the next 2 are Bentham and Hooker. Linnaeus is associated to artificial system,
whereas Bentham and Hooker associated to natural system. ഇവിടെ മോർഫോളജി മാത്രമല്ല നോക്കിയത്, ഇന്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. So consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇന്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത്. That is natural. Bentham and Hooker. The next one is phylogenetic. നമ്മൾ already പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. This is regarding the evolutionary relationship. According to this classification, when two organisms belong to same taxa, they can have a common ancestor. നമ്മളും ബാക്കി മാമൽസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ബാക്കി ആനിമൽസും നോക്കുവാണെങ്കിൽ കിങ്ഡം ആനിമാലിയല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ മാമൽസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് മമേലിയയിൽ വരും. ഇങ്ങനെ ഒരേ ടാക്സ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഫൈലോജെനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും എവല്യൂഷൻ നോക്കി പഠിച്ച നമ്മൾ അറിയുവാണ്. ഇഫ് ടു ഓർഗാനിസം ബിലോങ് ടു സെയിം ടാക്സ സെയിം ഗ്രൂപ്പ്, ദേ ക്യാൻ ഹാവ് എ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ. അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി. ഇതും ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു. ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നമ്പർ കോഡ് അസൈൻ ചെയ്തു, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ that is going to be numerical taxonomy. It is carried out using computer based on all observable characters. ഇവിടെ നമ്പറും കോഡും ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം? ന്യൂമറിക്കൽ ആണെന്ന് പറയാം. Then cytotaxonomy, classification based on cytological information. സെല്ലിലുള്ള ക്രോമസോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, നമ്പർ, ബിഹേവിയർ, ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ if you are doing the classification, it is a cytotaxonomy. ഇനി കെമിക്കൽസിന്റെ ബേസിസിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ what is this? Chemotaxonomy. So definition പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. രണ്ടിടത്താണ് സയന്റിസ്റ്റുമാരുടെ പേര് വരുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിനേയസ്, നാച്ചുറൽ ബെന്തം ആൻഡ് ഹുക്കർ. ന്യൂമറിക്കല് നമ്പർ കോഡ് അസൈൻ ചെയ്തു. ഫൈലോജെനറ്റിക് എവല്യൂഷണറി ആണ്. കീമോ കെമിക്കല് നോക്കിയിട്ടാണ്. സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇന്ന് എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഞാൻ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കട്ടെ. ലൈക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് ക്രോമസോം നമ്പർ, സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഈസ് ഏതായിരുന്നു ആൻസർ? സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി അഥവാ അതില്ല, ക്രോമസോം നമ്പർ, സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഏതാണ്? സൈറ്റോടാക്സോണമി. ശരിയല്ലേ? സൈറ്റോടാക്സോണമി അല്ലേ? ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 assertion reason നോക്കാം. Assertion: phylogenetic classification system is based on evolutionary relationship between the various organism. Correct ആണോ? Assertion correct ആണോ? Yes, ma'am. Yes. Reason correct ആണോ നോക്കിയേ. This assume that organism belonging to the same taxa have different ancestors. ശരിയാണോ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ? ഒരേ ടാക്സിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വേറെ വേറെ ആണോ? അല്ലല്ലോ, അവർക്കൊരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഏത് ആൻസർ വരിക? അസേഷൻ ട്രൂ ആണ്, റീസൺ ഫോൾസ് ആണ്. റീസൺ ഫോൾസ് ആവാനുള്ള കാരണം കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരേ ടാക്സിയിലാണെങ്കിൽ, അല്ലാണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നല്ല പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യം പേരുകൾ തന്നെ നോക്കിയേ. ആദ്യം ഗ്രൂപ്പിന്റെ നെയിംസ് കിട്ടണം നമുക്ക്. ആൽഗെ, ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്, ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്, ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പേംസ്. ഇതിൽ ആൻജിയോസ്പേമും ജിംനോസ്പേമും നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആൻജിയോസ്പേം ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് +2 ല്. ബാക്കി ആൾക്കാരെ പറ്റി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൽഗെ.
ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലല്ല, ആക്ച്വലി അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ മുന്നത്തെ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കിടന്നിരുന്നു ഈ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ. കാരണം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസും കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ തിയറീസും കിടക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ആൽഗെ. അപ്പൊ നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ആൽഗെ. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ലാന്ന്, എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല, എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇല്ല അത്. ബാക്കി പോർഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു. ബട്ട് ഈ പോർഷന് നല്ലൊരു വെയിറ്റേജ് കിടക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ. ആൽഗെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അതില്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കണേ, അത് മറക്കരുത്. കാരണം ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് മുതൽ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ആൽഗെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ, ആൽഗെ അക്വാട്ടിക് ആയിരുന്നു, വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നിന്നിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആൽഗെ. ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആയപ്പോ സോയിലിൽ നിൽക്കാം. ഈവൻ ബ്രയോഫൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ടെറിഡോഫൈറ്റ് ആണെങ്കിലും സോയിൽ അവർക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി അവർക്ക് വാട്ടറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലാണ്. ജിംനോസ്പേം വന്നപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, അവർക്ക് നല്ല റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് നല്ല എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസിലോട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി. ആൻജിയോസ്പേം ആയപ്പോൾ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയി. ഏത് കണ്ടീഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ വെള്ളത്തിലും സോയിലും ടെറസ്ട്രിയലായിട്ടും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ. മനസ്സിലായോ? ആൽഗെ അക്വാട്ടിക് ആയിരുന്നു. ബ്രയോഫൈറ്റ് ടെറിഡോഫൈറ്റും അങ്ങനെ ഫുള്ള് വെള്ളത്തിലല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ജിംനോസ്പേം ആൻജിയോസ്പേം വെള്ളം ആവശ്യമാണ്, ഞാൻ പറയുന്നത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ആൽഗെ ക്ലോറോഫിൽ ബെയറിംഗ് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി പ്ലാന്റ് ആണ്, ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യണം. സോ അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ക്ലോറോഫിൽ ബെയറിംഗ് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി അവർക്ക് എന്തായാലും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ ആണ്, താലോയിഡ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ നോക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് കാണുവാണെങ്കിൽ അതിന് ലീഫ് ഉണ്ട്, റൂട്ട് ഉണ്ട്, സ്റ്റെം ഉണ്ട്, ഫ്ലവർ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല ആൽഗയില്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ പോലെ, അങ്ങനെ റൂട്ട് എന്നോ സ്റ്റെം എന്നോ ലീഫ് എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല. ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ കാണും. അതിനെയാണ് താലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ്. ലാർജ്ലി അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അക്വാട്ടിക് ആണ്. അത് ഇന്ന വാട്ടർ എന്നൊന്നുമില്ല, ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും സബ്മറൈൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ, സബ്മറൈൻ മെറൈൻ വാട്ടർ. ഓക്കെ, ഇനി ആൽഗയുടെ മോർഫോളജി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൗ ഡു ദേ അപ്പിയർ? വാരി ചെയ്യാം. സം വിൽ ബി ലൈക്ക് കൊളോണിയൽ, സം വിൽ ബി ലൈക്ക് ഫിലമെന്റസ് ത്രെഡ് പോലെ ഇരിക്കും, ആൻഡ് സം വിൽ ബി ലൈക്ക് മാസീവ് പ്ലാന്റ് ബോഡി പോലെ ഇരിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following is a colonial algae? Which of the following is a filamentous algae? Which of the following appear as massive plant bodies? ഒന്ന് നോക്കി എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇതില് വോൾവോക്സിനെ കണ്ടോ? വോൾവോക്സ് കോളനി പോലെ. കൊളോണിയൽ, കൊളോണിയൽ ഈസ് വോൾവോക്സ്. കൊളോണിയൽ ആൽഗെ ഈസ് വോൾവോക്സ്. ഫിലമെന്റസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ത്രെഡ് പോലെ വരുന്നത് യൂലോത്രിക്സും സ്പൈറോഗൈറയും. അല്ലെ, യൂലോത്രിക്സിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാസീവ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് കെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്, കെൽപ്പ്. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇനി പലയിടത്തും ഈ പറയുന്ന വോൾവോക്സും യൂലോത്രിക്സും സ്പൈറോഗൈറയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, യൂലോത്രിക്സും സ്പൈറോഗൈറയും ഞാൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പറയുവാണ്. യൂലോത്രിക്സിനെയും സ്പൈറോഗൈറേനെയും നമുക്കൊരു പെയർ ആക്കാം, ഒരു കപ്പിൾ ആക്കാം. കാരണം പലയിടത്തും അവർ ഒരുമിച്ചാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫിലമെന്റസ് ഫോംസിൽ രണ്ടുപേരും എന്താണ്? ഫിലമെന്റസ് ആണ്. അവരൊരു പെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. പലയിടത്തും അവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. യൂലോത്രിക്സ് വരുന്നിടത്തൊക്കെ ആരും കൂടെ വരുന്നുണ്ടാവും, മിക്കതും സ്പൈറോഗൈറ ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ? സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കൊളോണിയൽ ആൽഗെ? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഫിലമെന്റസ് ആൽഗെ? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് മാസീവ് പ്ലാന്റ് ബോഡി? ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ, ആൽഗയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മൾ ഫംഗസിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദേ ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി, അസെക്ഷുവലി, സെക്ഷുവലി. വെജിറ്റേറ്റീവ്, അസെക്ഷുവൽ, സെക്ഷുവൽ. വെജിറ്റേറ്റീവ് മീൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഫിലമെന്റസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗയൊക്കെ ഫ്രാഗ്മെന്റുകളായി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അസെക്ഷുവൽ അഗൈൻ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ. സെക്ഷുവല് ഗാമേറ്റ് ഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെയുള്ള എസെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേര് പഠിക്കാം. കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന എസെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേര് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് നെയിം, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഫംഗസിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ?
സൂസ്പോർ. സൂസ്പോർ എങ്ങനെയുള്ള സ്പോർ ആണ്? എവിടെ കേട്ടാലും നമുക്ക് ഓർക്കാം. എസെക്ഷൽ സ്പോർ ആണ്, എസെക്ഷൽ ആണ്. അത് മോട്ടൈൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നല്ലേ? മോട്ടൈൽ ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതിന് എന്തുണ്ട്? ഫ്ലജെല്ല ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ഫ്ലജെല്ലെ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി സെക്ഷൽ മെത്തേഡ്, as I told you, it is after the fusion of two gametes. Sexual reproduction എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഇനി അണ്ടർ സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. How the fusing gametes are? ഈ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 ഗാമേറ്റുകൾ, മെയിൽ ഗാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും, അവരെങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നതിന്റെ ബേസിസിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐസോഗാമസ്, അനൈസോഗാമസ് ആൻഡ് oogamous. Iso, aniso, oogamous. So let's see what is isogamous. ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത്. Gametes are similar in size. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുവാണ്. 2 ഗാമേറ്റും ഒരേ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഐസോഗാമസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, 2 പേരും ഡിസിമിലർ ഇൻ സൈസ് ആണെങ്കിൽ, 2 പേരുടെയും സ്ട്രക്ചർ വേറെ വേറെ ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ വെറുതെ വരയ്ക്കുവാണ്, ഒരാള് വലുതും ഒരാള് ചെറുതും ആണെങ്കിൽ, 2 പേരുടെയും സൈസ് വേറെ വേറെ ആണെങ്കിൽ അനൈസോഗാമസ് എന്ന് പറയും. ഇനി 2 പേരുടെയും സൈസ് വേറെയാണ്, അതില് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് വലുതും നോൺ മോട്ടയിലും ആണ്. സോറി, മെയിൽ അല്ല, ഫീമെയിൽ. ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ലാർജ് ആൻഡ് നോൺ മോട്ടയിൽ, വെറാസ് the male gametes is motile and smaller. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും? oogamous എന്നും പറയും. ക്ലിയർ ആണോ? So sexual reproduction can be isogamous, anisogamous, oogamous. Similar in size, iso. Dissimilar in size, aniso. Large fusion between one large non-motile female gamete. ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ലാർജും ആണ്, നോൺ മോട്ടയിലും ആണ്. മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ചെറുതാണ്, മൂവ് ചെയ്യാം, മോട്ടയിലാണ്, മെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും? oogamous എന്നും പറയും. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഐസോഗാമസ് 2 പേര് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്, ഐസോഗാമസിലെ 2 പേര് യൂലോത്രിക്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂലോത്രിക്സ് വരുന്നിടത്തൊക്കെ ആരും വരും കൂടെ? സ്പൈറോഗൈറ ഉണ്ട്. സോ ഐസോഗാമസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂലോത്രിക്സ്, സ്പൈറോഗൈറ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 2 ഫിലമെന്റസ് ആൽഗെ. ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യൂലോത്രിക്സിന്റെ ഗാമേറ്റ്സ് മോട്ടയിലാണ്, യൂലോത്രിക്സിന്റേത് മോട്ടയിലാണ്. സി, gametes can be flagellated and similar in size as in യൂലോത്രിക്സ്. യൂലോത്രിക്സില് 2 ഗാമേറ്റും ഒരേ സൈസ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ആണ്, they can move. സ്പൈറോഗൈറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? നോൺ ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ്, പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഐസോഗാമസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അനൈസോഗാമസിന് എക്സാമ്പിൾ ഒരാളാണ് യുഡോറിന. ഡിസിമിലർ സൈസ്, എക്സാമ്പിൾ യുഡോറിന. oogamous എക്സാമ്പിൾ 2 പേര് വോൾവോക്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂക്കസ്. വോൾവോക്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂക്കസ്. oogamous എക്സാമ്പിൾ. ഈ വോൾവോക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു പഠിച്ചത്? എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് കൊളോണിയൽ ആൽഗയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് വോൾവോക്സ്. വോൾവോക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു ആൽഗയും കൂടി വരുന്നുണ്ട്, ഫ്യൂക്കസ്. ഇവർ 2 പേരും എങ്ങനെയാണ്? oogamous ആണ്. ഇനി ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കൊളോണിയൽ ആൽഗെ? ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? ഒരു വോൾവോ ബസ്സിൽ ഒരു കോളനിയിലേക്ക് പോയിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. വോൾവോ ബസ്സിൽ ഒരു കോളനിയിലേക്ക് പോയിന്ന്. ഇവിടെ ഏതാ കൊളോണിയൽ ആൽഗെ? വിച്ച് ഈസ് കൊളോണിയൽ ആൽഗെ? ആൻസർ മീ. കൊളോണിയൽ ആൽഗെ ഏതാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. വോൾവോക്സ്, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, യൂലോത്രിക്സും സ്പൈറോഗൈറും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു? ഫിലമെന്റസ് ആയിരുന്നു. കെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ബോഡി പോലെ കാണുന്നത്. ഐസോഗമി വിത്ത് നോൺ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ഗാമേറ്റ്സ്. ഐസോഗമി, ഐസോഗാമസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്
യൂലോത്രിക്സും സ്പൈറോഗൈറിയും ആയിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? ഇതില് തന്നെ നോൺ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആരായിരുന്നു എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഐസോഗമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്യൂക്കസിനെയും ഒഴിവാക്കാം. ഫ്യൂക്കസില് ഊഗാമസ് ആണ്, വോൾവോക്സിലും ഊഗാമസ് ആണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും അല്ല, ഐദർ യൂലോത്രിക്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറോഗൈറി ആയിരിക്കാം. ഇതില് നോൺ ഫ്ലജലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരായിരിക്കും? സ്പൈറോഗൈറ. ശരിയാണല്ലോ? യെസ്. ഇനി വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്? ഓക്കെ. ഇൻ യൂഡോറിന റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ്, യൂഡോറിനയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? ഐസോഗാമസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു? യൂലോത്രിക്സും സ്പൈറോഗൈറും. ഞാൻ ഈ പേരുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് കേട്ട് പരിചയം വരാനാണ് കേട്ടോ. ഊഗാമസ് വോൾവോക്സും ഫ്യൂക്കസും ആയിരുന്നു. അനൈസോഗാമസ് ആയിരുന്നു ആര്? യൂഡോറിന. ശരിയല്ലേ? സെക്ഷൽ ഓൺലി. ശരിയല്ല, അവർക്ക് സെക്ഷൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ല അവര് അനൈസോഗാമസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് ആൽഗയുടെ എക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൽഗയുടെ എക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആൽഗയെ കൊണ്ടുള്ള നമുക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആൽഗയാണ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഓൺ എർത്ത് ഈസ് carried out by algae. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആരാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആൽഗയാണ്. ഇനി ഇവർ അക്വാട്ടിക് ആണ്, വെള്ളത്തിലാണ് കാണുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയല്ലേ? സോ thus they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. അവരുടെ അടുത്ത അവർ വെള്ളത്തില് ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടും, ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടും. ഇനി അക്വാട്ടിക് ഇത് അക്വാട്ടിക് അല്ലേ? സോ ഫുഡ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഫുഡ് സൈക്കിൾ ഒക്കെ. അവിടുത്തെ ഒരു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആൽഗേസ്. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അവര്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. മെനി സ്പീഷീസ് ഓഫ്, 3 ആൽഗയുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോർഫൈറ, ലാമിനാരിയ, സർഗാസം are among the 70 species of marine algae used as food. So food ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗേസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാലോ? സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 പേര്. സ്പെഷ്യലിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ SPL എന്ന് എഴുതി. നമ്മൾ എഴുതാറില്ലേ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ SPL എന്നൊക്കെ എഴുതുമല്ലോ. SPL സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ്. ഫുഡായിട്ട് വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആണ്. ആരൊക്കെ? S is for സർഗാസം, P stands for porphyra, L stands for laminaria. ഈ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. S എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണം അത് സർഗാസം ആണെന്ന്. ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. L stands for laminaria, P stands for porphyra. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൈ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫുഡ് അല്ലേ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൈ. porphyra. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗയുടെ നെയിംസ് ചോദിക്കും. പോർഫൈറ, സർഗാസം, ലാമിനേറിയ. അതിനാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു നിമോണിക് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് എന്ന് എഴുതിയത്. സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ്. S for സർഗാസം, P for പോർഫൈറ, സം ഫ്രൈ. അതങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാം. L for ലാമിനാരിയ. ശരിയാണോ? ഓക്കെ ആണോ നിമോണിക്ക? ഇനി 3 പേര് മറക്കോ? ഈവൻ ഓപ്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റണം. ക്ലിയർ ആണോ? പറയൂ, എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ. ഇനി അടുത്തത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്, ഈ ആൽഗയിൽ നിന്നും 2 കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് അത്. വാട്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ. അതിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
വാട്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത്. അതാണ് എന്താ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ്സ്, വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ആ രണ്ട് കെമിക്കൽ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കുക. വൺ ഇസ് ആൽജിൻ, അനദർ വൺ ഇസ് കരാഗീൻ. ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ പേരാണ് ആൽജിൻ ആൻഡ് കരാഗീൻ. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറ് ഈ ആൽജിൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, കരാഗീൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത്. ആൽജിൻ ഈസ് ഫ്രം ബ്രൗൺ ആൽഗെ, കരാഗീൻ ഈസ് ഫ്രം റെഡ് ആൽഗെ. ഈ കരാഗീൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. കാരണം കരാഗിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. CARRAGGEN, ആറല്ലേ? സോ ആർ റെഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. കരാഗിന്റെ സ്പെല്ലിംഗിൽ 2 R ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം റെഡ് ആൽഗെ. ഇനി ആൽജിൻ ഈസ് ഫ്രം ബ്രൗൺ ആൽഗെ. ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് മെറൈൻ ആയിട്ടുള്ള ചില ബ്രൗൺ റെഡ് ആൽഗയിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് or you can take some water holding substances, hydrocolloids, algin and carrageen. Here algin is from brown algae and carrageen is from red algae. Clear ആണോ? Okay. ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ജെല്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ മൈക്രോബയോളജി ലാബുകളിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു മീഡിയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതിനെ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഏജന്റ് ആണ് അഗാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ. അഗാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട്, കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ജെല്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ജെല്ലി ആവാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മൈക്രോബ്സിന്റെ ഗ്രോ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അഗാർ. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് 2 റെഡ് ആൽഗയിൽ നിന്നാണ്. അതിന്റെ പേരാണ് ജെലിഡിയം ആൻഡ് ഗ്രേസിലേരിയ. ജെലിഡിയം ആൻഡ് ഗ്രേസിലേരിയ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക്. ഗ്രേസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി, ഗ്രേസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി, ഗ്രേസിലേരിയ. ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കി, ജെലിഡിയം. എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്? അഗാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ അഗാർ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഗ്രേസിലേരിയ ആൻഡ് ജെലിഡിയം. അത് ഓർത്ത് വെക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗ്രേസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ജെല്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്? അഗാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഗ്രേസി, ജെലി, അഗാർ. ഗ്രേസിലേരിയ, ജെലിഡിയം, അഗാർ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോറെല്ല. ക്ലോറെല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അഗൈൻ ഒരു ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈവൻ സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആണ് ക്ലോറെല്ല. അതിന് കാരണം അതിൽ നല്ല പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ റിച്ച്. ഇനി അത് എങ്ങനെയുള്ള ആൽഗയാണെന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയേ. യൂണിസെല്ലർ ആൽഗയാണ്. അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Which of the following is a unicellular algae എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലോറെല്ലയാണ്. Which of the following is used as a food supplement by space travelers? ക്ലോറെല്ലയാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 നോക്കാം. Which one of the following statement is wrong? Algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. ശരിയാണോ? ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ്, അക്വാട്ടിക് ആണ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യും. സോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്രീസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ. അത് ശരിയാണ്. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried by algae through photosynthesis. അതും കറക്റ്റ് ആണ്. Chlorella, a multicellular algae rich in protein, is used as food supplement by space travelers. Chlorella food supplement ആണ്, rich in protein ആണ്, space travelers യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ നോക്കിയാൽ ഞാൻ എഴുതിയില്ല. എന്തെങ്കിലും റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ വേർഡ് ഉണ്ടോ നോക്കിയാ ഇവിടെ. ക്ലോറെല്ല എങ്ങനെയുള്ള ആൽഗയാണ്? മൾട്ടിസെല്ലർ ആൽഗയാണോ? അത് മൾട്ടിസെല്ലർ ആൽഗയാണോ ക്ലോറെല്ല? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആൻസർ ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. യൂണിസെല്ലർ ആൽഗെ അല്ലേ? ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് അല്ലേ? യൂണിസെല്ലർ ആൽഗെ എന്നായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ മൾട്ടിസെല്ലർ ആൽഗെ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ്. ലാമിനാരിയ സർഗാസം ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ്. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സർഗാസം ആണ്.
യെല്ലോ ലാമിനാരി ആണ്. ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വിട്ടുപോയത്, അതാരായിരുന്നു? SPL, പി വെച്ചിട്ടുള്ള ആള്. എന്തോ ഒരു ഫ്രൈ, അത് ഏത് ഫ്രൈ ആയിരുന്നു? പോർഫൈറ, ശരിയല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ് കരാഗിൻ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം. ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ് കരാഗിൻ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം. കരാഗിൻ സ്പെല്ലിംഗിൽ മുഴുവൻ ആറല്ലേ? അപ്പൊ ഏത് ആൽഗയിൽ നിന്ന് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? റെഡ് ആൽഗെ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൽഗെ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ്? ഫുഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് SPL. അപ്പൊ എസ് നമുക്കറിയാം, കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഗാസമാണ്, എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാമിനാരി ആണ്, പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു പി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആയിരുന്നു. അത് ഏത് ഫ്രൈ ആയിരുന്നു? പോർഫൈറി ആയിരുന്നു. സോ ആൻസർ ഏതാ വരിക? ഓൾ ദി അബവ് അല്ലേ വരിക? ഓക്കെ, അഗാർ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം. അഗാർ ജെല്ലിയാണ്. സോ ഏത് ലേഡിയാ ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കിയത്? ഗ്രേസി എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി. ഗ്രേസി, ജെല്ലി, അഗാർ, ശരിയല്ലേ? സോ അഗാർ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഗ്രേസിലേറിയ ആൻഡ് ജെല്ലിഡിയ. സോ ആൻസർ ഏതാ വരിക? ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി, ശരിയല്ലേ? ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ആൽഗയില് 3 ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ 3 ഗ്രൂപ്പിനെയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലോറോഫൈസി, ഫിയോഫൈസിയെ, റോഡോഫൈസിയെ. ആൽഗയിൽ വരുന്ന 3 മെയിൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ക്ലോറോഫൈസിയെ, ഫിയോഫൈസിയെ, റോഡോഫൈസിയെ. ആ കളറുകൾ നോക്കുക. ക്ലോറോഫൈസിയെ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ്, ഗ്രീൻ കളറാണ്, നല്ല ഗ്രാസ് ഗ്രീൻ കളറാണ്. ഫിയോഫൈസിയെ ആക്ച്വലി അതിന്റെ പേര് ബ്രൗൺ ആൽഗെ എന്നാണ്. എനിക്ക് വേറെ കളർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ചതാണ്. ബ്രൗൺ ആൽഗെ എന്നാണ്. റോഡോഫൈസി ഏത് കളർ ആയിരിക്കും? റെഡ് ആൽഗയാണ്. റോഡോ റെഡ്. ഓക്കെ, ക്ലോറോഫൈസിയെ ഗ്രീൻ ആൽഗെ, ഫിയോഫൈസിയെ ബ്രൗൺ ആൽഗെ, റോഡോഫൈസിയെ ഈസ് റെഡ് ആൽഗെ. ഇനി ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ്. ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവരിലുള്ള പിഗ്മെന്റ്, ഇവരിലുള്ള ഫുഡ് റിസർവ്, ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, അത് വേറെ. നമുക്കിപ്പോ ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് വളരെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവരുടെ പിഗ്മെന്റ്, ഇവരുടെ ഫുഡ് റിസർവ്, ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇവരുടെ ഗ്യാമേറ്റ് എങ്ങനെയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കാം, കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കാം. ഇനി അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയില്ല. ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. ക്ലോറോഫൈസിയെ പറയുന്ന വേറെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു? ഗ്രീൻ ആൽഗെ, ശരിയല്ലേ? ഗ്രീൻ ആൽഗെ. ക്ലോറോഫൈസിയെ പറയുന്ന പേര് ഗ്രീൻ ആൽഗെ, ഫിയോഫൈസിസ് ബ്രൗൺ ആൽഗെ, റോഡോഫൈസിയ റെഡ് ആൽഗെ. ഇനി 3 പേരിലും പിഗ്മെന്റ് ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ. 3 പേരിലും ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട്. ക്ലോറോഫിൽ എ, ക്ലോറോഫിൽ എ, ക്ലോറോഫിൽ എ. ഇനി വ്യത്യാസം, ആദ്യത്തേല് ക്ലോറോഫിൽ എയും ബിയും, രണ്ടാമത്തേല് ക്ലോറോഫിൽ എയും സിയും, മൂന്നാമത്തേല് ക്ലോറോഫിൽ എയും ഡിയും. ക്ലിയർ ആയോ? പിഗ്മെന്റ് ചോദിക്കുമ്പോഴേ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കാം. ക്ലോറോഫൈസിയില് ക്ലോറോഫിൽ എയും ബിയും, രണ്ടാമത്തെ ആളില് ക്ലോറോഫിൽ എയും സിയും, മൂന്നാമത്തെ ആളില് എയും ഡിയും. അത് കിട്ടിയോ? ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ് ഏതാന്ന് പഠിക്കണം. ക്ലോറോഫൈസിയ ഗ്രാസ് ഗ്രീൻ ആണ്. അതിന് കാരണം ഈ പറയുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എയും ബിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം. ഫിയോഫൈസിയ ബ്രൗൺ ആണ്. ആ ബ്രൗൺ കളറിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂകോക്സാന്തിൻ. ഫ്യൂകോക്സാന്തിൻ. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, ആ സ്പെഷ്യൽ പിഗ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന്, ബ്രൗൺ കളറിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഫ്യൂകോക്സാന്തിൻ. റോഡോഫൈസിയിലെ റെഡ് കളറിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പിഗ്മെന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം. ഫൈക്കോഎറിത്രിൻ ആണ്. ഫൈക്കോഎറിത്രിൻ. റോഡോഫൈസിയിലെ റെഡ് കളറിന് കാരണം ഫൈക്കോഎറിത്രിൻ. ഇനി ഇവരെല്ലാവരും ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ്. ഇവരിൽ വരുന്ന ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാരെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാന്റിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഫോമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്.
സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ആള് ഫിയോഫൈസി. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. മാനിറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കലായിട്ടും ലാമിനാരിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കലായിട്ടും. മാനിറ്റോൾ ആൻഡ് ലാമിനാരിൻ. Pheophysi stored food in the form of laminarin and mannitol. Rhodophysi store food in the form of Floridian starch. Clear ആണോ? Floridian starch. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. എത്ര പ്രാവശ്യം ഇതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി. സോ പിഗ്മെന്റ് ഫൈക്കോഎറിത്രിൻ റെഡ് കളർ കൊടുക്കും. ഫ്യൂക്കോക്സാന്തിൻ ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. Okay, question number 16. Okay, members of Rhodophysi are commonly called red algae because of the predominance of the red pigment. Rhodophysi ne നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന റെഡ് ആൽഗെ എന്നാണ്. അത് കാരണം അതിലൊരു പിഗ്മെന്റ് റെഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, റെഡ് പിഗ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഏതാണ്? ഫ്യൂക്കോക്സാന്തിൻ ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ വരുന്നതാണ്. ഫൈക്കോഎറിത്രിനല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരിക? ഫൈക്കോഎറിത്രിനല്ലേ ആൻസർ വരിക? യെസ്. ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് എന്താണെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? റെഡ് ആൽഗയില് ഫുഡ് റിസർവ് ഫോം ആണ് ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച്. ഓക്കെ, മാനിറ്റോളും ലാമിനാരിനും ഫിയോഫൈസിയിൽ വരുന്ന ഫുഡ് റിസർവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോ, ആൽഗയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഫ്ലജല്ലാർ നമ്പർ ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇൻസേർഷൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ നോക്കാം. ഇവര് എന്താണ് ഗാമേറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അസെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഗാമേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഗാമേറ്റ്സ് അത് മോട്ടൈൽ ആണോ നോൺ മോട്ടൈൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാൾക്കാര് ക്ലോറോഫൈസി ആണെങ്കിലും ഫിയോഫൈസി ആണെങ്കിലും മോട്ടൈൽ ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. മോട്ടൈൽ ആണ്. മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ആള് ഓർത്ത് വെക്കുക, അത് നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. റോഡോഫൈസിയെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗാമേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും സ്പോർ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയുള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്? നോൺ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആണ്, നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ്. സോ ഫ്ലജല്ല ആബ്സെന്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കണ്ടോ? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. റോഡോഫൈസി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗാമേറ്റ് ആണെങ്കിലും സ്പോർ ആണെങ്കിലും നോൺ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആണ്. ദേ കൻ നോട്ട് മൂവ്, ദേ ആർ നോൺ മോട്ടൈൽ. ഇനി ക്ലോറോഫൈസിയും ഫിയോഫൈസിയും മോട്ടൈൽ ആണ്. ക്ലോറോഫൈസിയില് ഞാനൊരു ഗാമേറ്റ് വരയ്ക്കുവാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫ്ലജല്ലയുടെ എണ്ണം, നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലജല്ല 2 to 8, 2, 4, 8 അങ്ങനെ 2 മുതൽ 8 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആവാം. ഫ്ലജല്ലയുടെ പൊസിഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പിക്കലാണ്, ടിപ്പിലാണ് ഫ്ലജല്ലയുടെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ 2 ഫ്ലജല്ലയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലോറോഫൈസിയില് ഫ്ലജല്ല 2 to 8 ഫ്ലജല്ല വരാം. പൊസിഷനിങ് അപ്പിക്കലാണ്. ഫ്ലജല്ലയുടെ സൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഫിയോഫൈസി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്ലജല് അപ്പിക്കൽ അല്ല, ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുവാണ്. ലാറ്ററൽ ആയിരിക്കും, സൈഡിലായിരിക്കും. ഫ്ലജല്ലയുടെ സൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്? ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല, അൺഈക്വൽ ആണ്, ലാറ്ററൽ ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? നമ്പർ എത്രയാ പറയുന്നത്? 2. സോ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് ക്ലോറോഫൈസി ഫിയോഫൈസി ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാമീറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആള് ക്ലോറോഫൈസി 2 to 8, പൊസിഷൻ അപ്പിക്കൽ, ഈക്വൽ സൈസിലുള്ളതായിരിക്കും. മറ്റേതോ ലാറ്ററൽ അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ?
Okay. Then ഇനി എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പോട്ടെ. എക്സാമ്പിൾ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ക്ലോറോഫൈസിയിലെ എക്സാമ്പിൾ ക്ലമൈഡോമോണാസ്, വോൾവോക്സ്, യൂലോത്രിക്സ്, സ്പൈറോഗൈറ, എൻകാറ. ഞാൻ ചെറിയൊരു നിമോണിക് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ക്ലോറോഫൈസി, ഓക്കെ. സി ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എററോ മീനിങ് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് റാൻഡം മാച്ച് ആവുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കുവാണ്. ലെറ്റ് സി ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. വൺ സെക്കൻഡ്. ക്ലാസിക് കാർ, ക്ലാസിക് CL ഞാൻ നമുക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്ലമൈഡോമോണാസ് അല്ലേ? ക്ലമൈഡോമോണാസ്. ഞാൻ ആ ക്ലമൈഡോമോണാസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്ലാസിക്. ആ ക്ലാ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വേർഡ് എടുത്തത് ക്ലാസിക്. കാറ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ക്ലാസിക് കാർ. ഓക്കെ. ഇനി ആ കാറിന്റെ പേരായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൻ പോകുന്നത്? വോൾവോ, വോൾവോക്സ്. ഇനി അടുത്ത ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു യൂലോത്രിക്സും സ്പൈറോഗൈറ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്. ചുമ്മാ നമുക്കൊരു അൾട്രാ സൂപ്പർ ആണെന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ. ക്ലാസിക് ക്ലമൈഡോമോണാസ്, കാർ ഖാര, വോൾവോ വോൾവാക്സ്, വോൾവോക്സ്. ക്ലാസിക് കാർ വോൾവോക്സ്, വോൾവോ. ക്ലാസിക് കാർ വോൾവോ. അൾട്രാ സൂപ്പർ UL എന്നുള്ളത് ഞാൻ യൂലോത്രിക്സ് എന്ന് എടുത്തത്, സ്പൈറോഗൈറയുടെയാണ് ഞാൻ സൂപ്പർ എന്ന് എടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് കൊടുക്കുക, അപ്പൊ SP വരും. ക്ലിയർ ആയോ? ഇവരാണ് ക്ലോറോഫൈസിയിൽ വരുന്ന ആൽഗേസ്. ക്ലമൈഡോമോണാസ്, വോൾവോക്സ്, യൂലോത്രിക്സ്, സ്പൈറോഗൈറ, കാര. ക്ലാസിക് കാർ, ക്ലമൈഡോമോണാസ്, കാര, വോൾവോ ആണ്, അപ്പൊ വോൾവോക്സ്. അൾട്രാ സൂപ്പർ ആണ്, അൾട്രാ UL, യൂലോത്രിക്സ്, സ്പൈറോഗൈറ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ആണോ? ഇനി അടുത്തത് റോഡോഫൈസ്, നമ്മുടെ ഫിയോഫൈസി, ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എക്ടോകാർപ്പസ്, ഡിക്റ്റിയോട്ട, ലാമിനാരിയ, സർഗാസം ആൻഡ് ഫ്യൂക്കസ്. ഞാനൊരു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന് എഴുതുവാണേ. സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ആരൊക്കെയാ നോക്കിയാലും വരുന്നത്? നിങ്ങൾ തന്നെ പറ. സോറി. ഓക്കെ. S for സർഗാസം, E for എക്ടോകാർപ്പസ്, L for എല്ലാരാണ്? ലാമിനാരിയ, F for ഫ്യൂക്കസ്, ഡിഫൻസിന്റെ D is for ഡിക്റ്റിയോട്ട. ഡിക്റ്റിയോട്ട. ക്ലിയർ ആണോ? ഞാൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഒരു ചെറിയ നിമോണിക് പറഞ്ഞതാണ് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന്. സെൽഫ് ഡിഫൻസ്. S for സർഗാസം, E for എക്ടോകാർപ്പസ്, L for ലാമിനാരിയ, F for ഫ്യൂക്കസ് and D for ഡിക്റ്റിയോട്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലായാൽ മതി ഇതിൽ ഏതാണ് ഫിയോഫൈസി എന്നുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി അടുത്തത് റോഡോഫൈസിയെ 4 പേരേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. P2G2. P2G2 ആരൊക്കെയാ നോക്കിയേ? 2 P വെച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരും 2 G വെച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരും. പോളിസിഫോണിയ, പോർഫൈറ, ഗ്രാസിലേറിയ, ജെലിഡിയം. PPGG അല്ലെങ്കിൽ P2G2. പോളിസിഫോണിയ, പോർഫൈറ, ഗ്രാസിലേറിയ, ജെലിഡിയം. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഞാനത് മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 നോക്കാം. ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ച്. ഇതില് ഒരു സൈഡില് എക്സാമ്പിള്, മറ്റേ സൈഡില് അതിന്റെ ഫുഡ് റിസർവോ പിഗ്മെന്റോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഓരോ ആൽഗയും ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണെന്ന് അറിയാം. യൂലോത്രിക്സ്, യൂലോത്രിക്സ്. ഓക്കെ. അത് ഏത് ആൽഗയാണെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റൂ? ഏത് ആൽഗയാണെന്ന്? യൂലോത്രിക്സ്. ക്ലോറോഫൈസ്. കറക്റ്റ്. നമ്മള് എന്താണ് ക്ലാസിക്, കാര, വോൾവോ, അൾട്രാ സൂപ്പർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? യൂലോത്രിക്സില് ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. നിങ്ങൾ അത് അടിപൊളിയായി. ഇനി അടുത്ത അറിയേണ്ടത് ഏതാ? ക്ലോറോഫൈസിലെ ഫുഡ് റിസർവ് ഏതാണെന്ന് അറിയണം. മാനിറ്റോൾ ആണോ? അല്ല, സ്റ്റാർച്ച് ആണ്. അപ്പൊ അതല്ലേ ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ച് വരാൻ പോകുന്നത്?
പോർഫയർ ഏത് ആൽഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ വേഗം. പോർഫയർ P2G2 ഏത് ആൽഗിയത്? റെഡ് ആൽഗി അല്ലേ? വോൾവോക്സ്, ക്ലാസിക് കാർ വോൾവോ ഏതായിരുന്നു? ക്ലോറോഫൈസി. എക്ടോകാർപ്പസ് ഈ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് സെൽഫ് ഡിഫൻസിൽ വരുന്നതാ. സെൽഫ് ഡിഫൻസ് നമ്മൾ എവിടെയാ പഠിച്ചത്? ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? യെസ്. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് മാനിറ്റോൾ ആസ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ? നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയണം മാനിറ്റോൾ ഏത് ആൽഗയിലാണ് ഫുഡ് റിസർവ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ബ്രൗൺ ആൽഗയിലാണ്, ഫിയോഫൈസിയിലാണ്. ഇനി അടുത്തത് എടുക്കേണ്ടത് ഏതാ? ഇതിലെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കണം. സ്പൈറോഗൈറ ഏതാണ്? ക്ലാസിക് കാർ വോൾവോ അൾട്രാ സൂപ്പർ ഏതായിരുന്നു? ക്ലോറോഫൈസി. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അതല്ല ആൻസർ. ഗ്രേസിലേറിയ P2G2 റോഡോഫൈസി ആണ്. അവിടെ ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് റിസർവ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പൊ അതുമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആൻസർ ഇതനുസരിച്ച് നോക്കാം. ക്ലിയർ? ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനിപ്പോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.